जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 चैप्टर 14 नैसर्गिक स्त्रोतो भाग 4 नी बात करशुं। आज आपणे जे प्रश्न नंबर 25 थी बात बाकी छे, हवेनो जे विभाग छे ए विभाग छे भूमि। भूमि एटले के जमीन। तो भूमि विशेनो आखो आ जे भाग छे भाग 4 समग्र भाग 4 में आपणे भूमि विशेनी बधी बात करीशुं। हवे मित्रों, जे भूमि छे जमीन छे, आपणे जोईए छीए के पृथ्वी में कुल 4 भाग छे, एना 3 भाग में पाणी छे अने 1 भाग में जमीन छे। हवे आ जे जमीन दरेक सजीवो माटे शुं अगत्यता धरावे छे अने दरेक सजीवो माटे आ भूमि केवी रीतनी कामगीरी करे छे के जेथी दरेक सजीवनुं अस्तित्व जळवाई रहे छे, ए बधी वात आपणे आ भागमां करवानी छे। एटले आपणो प्रश्न छे भूमि एटले शुं, तेनुं निर्माण केवी रीते थाय छे ए समजावो। बरोबर, आ खास ध्यान राखजो के आ जे पृथ्वी छे एनुं सौथी उपरनुं ज्यां पड छे, आ भूमिनुं सौथी उपरनुं ज्यां पड छे, आ पड ने भूमि कहेवामां आवे छे। हवे सौथी पड एटले तमे ज्यारे जमीन उपर चालो छो तमने जे उपर पड देखाय छे ई पड एटले के भूमि। आ भूमिनी अंदर खनिज तत्वो एटले के पोषक तत्वो असंख्य होय छे। तो हवे आ पोषक तत्वो भूमिमां केवी रीते आव्या? तो खरेखर आ पोषक तत्वो पृथ्वी छे नी पेला पहाड़ो अने खडको पृथ्वी पेला हता, उपर पहाड़ो अने खडको हजी छे, एटले आ पोषक तत्वो पहाड़ो अने खडकोनी अंदर होय छे। आ पहाड़ो खडको पत्थरो जे छे एनी पर सूर्यप्रकाश पवन अने पाणी एना लीधे आ जे मोटा पत्थरो छे एनुं विघटन थाय छे अने एना हिसाबे ते नाना नाना कणोमां रूपांतर थाय छे। अने आवी रीते तमे जे जमीन जोवो छो, जेना जेना सूक्ष्म कणोनी उपरनी जमीन ए बने छे। हाँ, एमां लाइकेन पण भूमि निर्माण माटे जवाबदार घटक छे, जवाबदार परिबळ छे। तो मित्रों खास ध्यान राखजो के ज्यारे भूमिनुं निर्माण केवी रीते थाय छे, पृथ्वीनी उपरनुं जे बहारनुं पड छे एने भूमि कहेवाय। पत्थरो नी अंदर पोषक तत्वो रहेला छे, सूर्यप्रकाश पवन पाणी एना हिसाबे आ जे पत्थरो छे ए पत्थरो तूटे छे एटले के विघटन थाय छे अने नाना नाना कणो बने छे अने ए रीते भूमिनुं निर्माण थाय छे। हवे आपणे एने डिटेलथी समजीए तो के भूमिना निर्माण माटे जवाबदार घटको, जवाबदार परिबळो, जवाबदार कारणो। प्रश्न नंबर 26। हवे पृथ्वी एटले के भूमि ज्यारे निर्माण पामे छे त्यारे 2 घटको छे, जैविक एटले जैविक अने अजैविक। हवे जैविक घटको कोने कहेवाय के जेनी अंदर जीव छे ते। अजैविक घटको कोने कहेवाय जेनी अंदर जीव नथी ते। हवे याद राखजो तमे, सूर्यप्रकाश पाणी अने पवन एमां जीव नथी एटले ए केवा घटको छे? अजैविक घटको छे। ज्यारे सूर्यप्रकाश पाणी अने पवन अजैविक घटको छे, ज्यारे जैविक एटले लाइकेन एमां जीव छे एटले जैविक घटक छे। तो सूर्यप्रकाश केवी रीते काम करे छे ए पहेलो मुद्दो छे, एनी हुं वात करीश। बरोबर, ध्यान आपजो। हवे आ सूर्य छे, बरोबर समझो। हवे आ जे सूर्यप्रकाशना जे किरणों छे, आ सूर्यप्रकाशना किरणों याद राखजो। आ सूर्यप्रकाशना किरणों आ पत्थरो उपर पड़े छे। शेनी पर पड़े छे? तो के पत्थरो उपर। एटले धीमे 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 पत्थरो उपर सूर्यप्रकाशना किरणों पड़े एटले पत्थरो फूलाय, एटले के आ जे पत्थरो छे ए पत्थरोनुं धीमे 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 विस्तरण थाय, एटले के पत्थरो पહોળા थाय। बीजું, रात्रि दरमियान ठंडी पड़े, रात्रि दरमियान ठंडी पड़े अने ठंडी पड़े एना हिसाबे ए जे पत्थरो छे थोड़ाक संकोचाय। आम सूर्यप्रकाशना किरणों पत्थरमां बधी जग्याए नथी पड़ता, अमुक जग्याए पड़े छे, अमुक जग्याए नथी पड़ता। ज्यां पड़े छे त्यां विस्तरण थाय छे
અમુક જગ્યાએ જ્યાં નથી પડતા ત્યાં તેમ અને તેમ રહે છે, અને જ્યાં ઠંડુ થાય છે ત્યારે સંકોચન થાય છે. અને આમ અમુક ભાગમાં સંકોચન વિકોચનના હિસાબે એક સમય એવો આવે છે કે આ જે પથ્થરો છે, આ પથ્થરોમાં ધીમે 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 આવી તિરાડો પડે છે, અને એક સમય એવો આવે છે કે આ જે તિરાડો ધીમે ધીમે તૂટે છે, અને એના હિસાબે આ જે પથ્થરો છે, આ પથ્થરોના નાના 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 કણોમાં રૂપાંતરિત થાય છે. અને આવી રીતે મિત્રો યાદ રાખશો કે સૂર્યપ્રકાશ છે તે ભૂમિના નિર્માણ માટે જવાબદાર છે. યાદ રાખજો, કોઈ પણ વસ્તુ ગરમ થાય એટલે એ પહોળી થાય એટલે કે વિસ્તરણ થાય, ઠંડી પડે એટલે સંકોચન. પથ્થરોમાં પણ એવું જ થાય છે, સતત સંકોચન વિકોચનને લીધે તિરાડો પડે છે, અને તિરાડો પડવાને લીધે એ તૂટી અને નાના કણો બને છે. બીજું, પાણી. હવે યાદ રાખજો, પાણી બે પ્રકારનું છે. એક સ્થિર પાણી એટલે કે વરસાદનું પાણી આપણે ગણી શકીએ, સ્થિર પાણી કહી શકીએ, અને એક વહેતું પાણી. યાદ રાખજો, પાણી બે રીતે મદદરૂપ થાય છે. પહેલું, આ જે પાણી છે એ પાણી આ જે તિરાડો છે, પથ્થરોની વચ્ચેની તિરાડોમાં પાણી પ્રવેશે છે. જે પથ્થરની વચ્ચે જે તિરાડ છે એ તિરાડમાં પાણી પ્રવેશે છે, અને આ પાણી પ્રવેશવાના હિસાબે એ તિરાડો પહોળી થાય છે. તિરાડો પહોળી થાય એના હિસાબે તે નાના નાના કણો એટલે કે નાના નાના ટુકડાઓમાં રૂપાંતર થાય છે. બીજું, વહેતું પાણી. હવે વહેતું પાણી એટલે તમને ખબર છે કે પથ્થરો વચ્ચે જગ્યા તિરાડ હોય એમાં પાણી પ્રવેશે, તિરાડો પહોળી થાય, અને એ રીતે પથ્થરના ટુકડા નાના નાના કણો બને. એવી જ રીતે વહેતું પાણી કઈ રીતે? તમને ખબર છે કે નદીમાં તમે જ્યારે જોવો છો ત્યારે નદીની બંને બાજુની સાઈડો છે એ અંદર લગી ખવાઈ ગઈ હોય. શું કામ? પથ્થરો લીસા હોય. શું કામ? પથ્થરો લીસા હોવાનું કારણ કે સતત વહેતું પાણી હોય, સતત પાણી પથ્થરો સાથે અથડાય છે, એટલે એ જે પથ્થર છે એને ધીમે 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 વહેતું પાણી એ જે મોટા પથ્થરો છે એનું રૂપાંતર નાના પથ્થરોમાં કરે છે. એક સમય એવો આવે છે કે એ નાના નાના કણો બને છે, અને આવી રીતે વહેતું પાણી જે છે એ સતત પાણી સાથે ઘસાવાના હિસાબે એ નાના નાના કણો, નાના નાના ટુકડા બનાવે છે. હવે ત્યાર પછીની વાત છે મિત્રો પવન. હવે પવન કેવી રીતે જે મદદરૂપ થાય છે એની આપણે વાત કરીશું. યાદ રાખજો મિત્રો, હવે પવન છે એ તો તમને ખબર જ છે કે સતત વહેતો હોય છે. વહેતો પવન એટલે કે સતત પવન ગતિ કરતો હોય છે, અને જ્યારે આ પવન સતત ગતિ કરતો સતત જ્યારે કોઈ મોટા પથ્થરો કે મોટા ખડકો સાથે અથડાય છે, અને અથડાવાના હિસાબે એ જે પથ્થરો છે એ પથ્થરોના ટુકડા થાય છે, નાના નાના કણોમાં ફેરવાય છે. આ નાના નાના કણો એક જગ્યાએથી ઉડીને બીજી જગ્યાએ જાય છે, અને આવી રીતે ભૂમિનું નિર્માણ આગળ વધે છે. હવે વાત આવી ત્યાર પછીની ચોથી બાબત, એટલે કે જૈવિક ઘટક, જેનું નામ છે લાઇકેન. હવે અગાઉ વાત કરી આપણે, લાઇકેન એટલે લીલ અને ફૂગ. હવે લીલ અને ફૂગ, એમાં જે લીલ છે એ પણ એક સજીવ છે, ફૂગ પણ એક સજીવ છે. લીલ અહીંયા ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે, અને ફૂગ છે એ સજીવનું રક્ષણ કરે છે. આ બંને, એટલે આ બંને જ્યારે લીલ અને ફૂગ આ બંને જ્યારે એક સાથે રહેતા હોય, એક સાથે સહજીવી જીવન ગુજારતા હોય, ત્યારે મિત્રો એને આપણે લાઇકેન કહીશું. તમને ખ્યાલ હોય કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય છીએ
ત્યારે આપણને આવી એક રચના દેખાય છે, બરાબર, સમજી લેજો. આ જે રચના છે આ લાઇકેનની છે. આ લાઇકેનની રચનાની અંદર તમને ખ્યાલ આવશે કે લાઇકેન છે ને એ મોટા ભાગે તમે દિવાલો ઉપર, કોઈ પર્વતો ઉપર જાયશો ત્યારે અમુક અવાવરું જગ્યાએ આ પ્રકારની રચના, આવી પણ રચના તમને ક્યારેક જોવા મળશે, જોઈશો. આવી પણ રચના ક્યારેક જોવા મળશે. આને પણ આપણે લાઇકેન કહીશું. તો આ જે લાઇકેન છે એ લીલ અને ફૂગથી બનતી સહજીવી રચના છે. લીલ અને ફૂગ જ્યારે સહજીવન જીવતા હોય અને ત્યારે જે સજીવ બને છે તેને આપણે લાઇકેન કહીશું. હવે જ્યારે લાઇકેન હોય, આ લાઇકેન કોઈ પણ જમીન ઉપર હોય છે. ધારો કે આ પથ્થર ઉપર છે. આ પથ્થર ઉપર આ લાઇકેન નામનું જીવ છે, બરોબર. હવે આ જે લાઇકેન છે એ પથ્થર ઉપર હોય ત્યારે અમુક પ્રકારના પદાર્થો, એટલે કે અમુક પ્રકારના એસિડ, અમુક પદાર્થનો એ સ્ત્રાવ કરે છે. એટલે આ જે પદાર્થનો સ્ત્રાવ કરે છે એ સ્ત્રાવ અહીંયા થાય, જેના હિસાબે એ જે પથ્થર છે એ ધીમે 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 આ પથ્થર પાવડર બની જાય. એટલે ઉપરની સપાટી આવી રીતે પાવડર બની જશે. હવે એ પાવડર બનવાના હિસાબે, યાદ રાખજો, એ પાવડર બનવાના હિસાબે ધીમે 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 એ જે પથ્થરો છે એ પથ્થરો એક સમય એવો આવશે કે તે ઉપરનું આખું જે સ્તર છે એ પાતળું સ્તર બનાવી દેશે આખું. પછી આની ઉપર શેવાળનું નિર્માણ થશે અને આ જે શેવાળ બનશે એ શેવાળ આખો જે પથ્થર છે એ પથ્થરને તોડી નાખે છે, વધારે પ્રમાણમાં તોડે છે. અને એના હિસાબે યાદ રાખો કે અમુક જગ્યાએ પથ્થરો હોય આવી રીતે, અને એની અંદર આ વૃક્ષના તમને મૂળ જોવા મળે છે. તો એનું કારણ પથ્થરોને તોડી અને મૂળ કેમ વિકાસ પામે છે? તો એ પથ્થરો ઉપર લાઇકેન હોય, એ લાઇકેન અમુક પ્રકારના પદાર્થોનો સ્ત્રાવ કરે જે પથ્થરને ઉપરની સપાટીને પાવડર બનાવી દેશે અને એના લીધે પથ્થરોમાં તિરાડો પડે છે. એના હિસાબે પથ્થરોમાં જગ્યા થાય છે અને એ જગ્યામાં વનસ્પતિના મૂળ દાખલ થઈ છે. અને આવી રીતે આ મોટા પથ્થરો ધીમે ધીમે એક સમય નાના નાના ટુકડા બનશે અને એ નાના નાના ટુકડા આવતા આવતા એક સમય એકદમ સૂક્ષ્મ કણો બની જશે. અને આવી રીતે મિત્રો યાદ રાખશો કે ભૂમિનું નિર્માણ થાય છે. તો આપ સૌ લાઇકેન વિશે ભણ્યા કે લાઇકેન એક એવી વનસ્પતિ છે જે લીલ અને ફૂગના સહજીવી જીવનથી ઉત્પન્ન થાય છે, સહજીવી જીવનથી રચના બને છે, જે પોતાની અંદરથી અમુક પ્રકારના પદાર્થોનો સ્ત્રાવ કરે છે. આ અમુક પ્રકારના પદાર્થો એ પાવડરને, પથ્થરને પાવડર બનાવે છે અને એ પાવડર ઉપર પાતળું સ્તર જામે છે, ત્યાં શેવાળ અથવા બીજી વનસ્પતિઓ ઉગી અને એ પથ્થરનું વિઘટન કરે છે. ત્યાર પછી એક પ્રવૃત્તિ છે, બરાબર સમજી લેજો. આ પ્રવૃત્તિ મુજબ એક તમારે પાણીનો ગ્લાસ લેવાનો છે અને આ પાણીના આ ગ્લાસ લેવાનો છે અને આ ગ્લાસમાં આપણે પાણી ભરવાનું છે. હવે પાણી ભર્યા પછી આ ગ્લાસમાં આપણે માટી ઉમેરશું. શું ઉમેરશું મિત્રો? માટી. હવે માટી તમે એક મુઠ્ઠી ભરીને માટી આમાં જેવી તમે ઉમેરશો એટલે અમુક પ્રકારના જે ભારે કણો છે, જે ભારે કણો છે એ ભારે કણો એ તળિયે બેસી જશે. અમુક પ્રકારના જે હલકા કણો છે એ હલકા કણો ઉપર તરે છે. એનો મતલબ કે જ્યારે તમે કોઈ માટીને એક ગ્લાસમાં ઠાલવો છો ત્યારે એ સ્તરો બનાવે છે.
એનો મતલબ કે જે ભૂમિ છે એ જુદા જુદા પ્રકારના સ્તરોની બનેલી છે. ભૂમિમાં પણ જુદા જુદા પ્રકારના સ્તરો હોય છે. સૌથી ઉપરનું જે સ્તર છે એ સૌથી ઉપરનું સ્તર હલકું સ્તર છે, અને આ જે સ્તર છે એ મોટા ભાગે કાર્બનિક પદાર્થનું બનેલું છે. શેનું બનેલું છે? તો કે કાર્બનિક પદાર્થો. અને આ રીતે જે ભૂમિ છે એ જુદા જુદા પ્રકારના સ્તરોમાંથી બને છે. અમુક હલકા છે, અમુક ભારે છે. હલકા કણો છે એ ઉપર રહે છે અને ભારે કણો છે એ નીચે જમા થાય છે. અને આ રીતે પૃથ્વી એ સજીવ અને નિર્જીવ ખાસ કરીને એવા જે ઘટકો છે એ ઘટકોમાંથી બને છે. આ પ્રશ્ન નંબર 25 આગળ વધારશું. ભૂમિનું બંધારણ અને એના ઘટકોનું મહત્ત્વ સમજાવો. હવેનો પ્રશ્ન નંબર 28. હવે ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે ભૂમિનું બંધારણ શું છે અને એમના જે ઘટકો છે તેનું મહત્ત્વ શું છે. ખાસ યાદ રાખજો. આપણે અત્યાર સુધીમાં એવો અભ્યાસ કર્યો છે કે જે ભૂમિ છે, જમીન છે, આ જમીનના બંધારણમાં શું હોય. તો જે ભૂમિ છે આ ભૂમિ એક મિશ્રણ છે. શું છે? મિશ્રણ. મિશ્રણ એટલે એક કરતાં વધારે પદાર્થોમાંથી બનેલો ઘટક. એક કરતાં વધારે પદાર્થોમાંથી બનેલું જે ઘટક છે તેને મિશ્રણ કહેવાય. હવે એક કરતાં વધારે પદાર્થો એટલે દાખલા તરીકે તમે સમજી લ્યો કે ભૂમિમાં સૌથી પહેલી વાત આવશે ભૂમિકણો. તો સાહેબ આ ભૂમિકણો શું છે? ખાસ ધ્યાન રાખજો, જમીનથી ઉપરનું જે પડ છે એ જમીનથી ઉપરના પડમાં જુદા જુદા પ્રકારના માટીના, કાપના અને રેતીના કણો છે. યાદ રાખજો, અમુક જગ્યાએ માટી છે, અમુક જગ્યાએ કાપ છે અને અમુક જગ્યાએ રેતી છે. જે જમીનથી ઉપર દેખાય છે, માટી દેખાય છે, રેતી દેખાય છે, કાપ દેખાય છે, આ બધાય કણો છે એ જમીનથી ઉપરના કણો છે, તેને આપણે ભૂમિકણો કહીશું. આ ભૂમિકણો પણ ભૂમિના બંધારણનો એક ઘટક છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે ભૂમિના કણોની અંદર બીજું છે પોષક તત્વો. બીજું શું છે મિત્રો? જેને ખનિજ તત્વો પણ કહેવાય. બીજું છે પોષક તત્વ. હવે પોષક તત્વો શું છે? યાદ રાખો મિત્રો, તો કે જમીન છે એની અંદર જે પથ્થરોમાંથી નાના નાના કણો બન્યા છે એની અંદર 16 પ્રકારના પોષક તત્વો હોય છે. આ પોષક તત્વો એટલે કે ફોસ્ફરસ, નાઇટ્રોજન, સલ્ફર, આ પોષક તત્વો જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે છે. અને આ પોષક તત્વો હોય તો જ પાક સારો થાય, કારણ કે પોષક તત્વો એ પાક માટેના જીવનચક્ર માટેનો ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો બીજું જે પોષક તત્વો છે એ જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે છે. પથ્થરોમાંથી જ્યારે ભૂમિ બને છે ત્યારે પથ્થરોના નાના નાના કણો સાથે ભૂમિની અંદર પણ એ પોષક તત્વો આવેલા હોય છે, જેથી એ યોગ્ય રીતે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે છે. ત્રીજું હ્યુમસ. હવે હ્યુમસ શું છે? યાદ રાખજો, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, હ્યુમસ શું છે? દાખલા તરીકે આપણે જઈએ કે ભાઈ ગાય છે એ છાણ આપે છે, તો એમાંથી આપણે છાણા બનાવી છીએ. એ છાણા એક પ્રકારનું હ્યુમસ છે. એટલે કે હ્યુમસ એટલે સડતા કાર્બનિક પદાર્થો, એને હ્યુમસ કહેવાય. પછી એ વનસ્પતિના પણ હોઈ શકે અને પ્રાણીના પણ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે મકાઈ છે, મકાઈ જાય સુકાઈ જાય, સુકાઈ જાય પછી શું બને? તો કે સાંઠા બને, એક પ્રકારના સુકાઈ ગયેલા સાંઠા. બરોબર છે? એ સુકાઈ ગયેલી વસ્તુ છે એને હ્યુમસ કહેવાય. હ્યુમસ એટલે આપણે એમ કહેવાય કે સડતા કાર્બનિક પદાર્થો. દાખલા તરીકે કોઈ કૂતરું છે એ રોડ ઉપર મરી ગયું છે, હવે 15 દિવસ પછી ત્યાં પડ્યું છે, એ સુકાઈ ગયું છે. હવે એમાં માખ્યું નથી, મચ્છર નથી, કાંઈ નથી, એકદમ સુકાઈ ગયેલો પદાર્થ પડ્યો છે, એને હ્યુમસ કહેવાય.
એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, મૃત સડતા કાર્બનિક પદાર્થો એને આપણે હ્યુમસ કહીશું. આ હ્યુમસ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે કે જેથી જમીન ફળદ્રુપ બને છે. ગુણવત્તા જેમ હ્યુમસ હોય એમ ગુણવત્તા સારી, આવા સડતા કાર્બનિક પદાર્થો હોય એમ ગુણવત્તા સારી કહેવાય. ગુણવત્તા સારી કહેવાય, જમીનમાં સારો પાક ઉગે છે. તો હ્યુમસ વધારે હોય તો એ જમીનને વધારે ફળદ્રુપ બનાવે. કારણ કે હ્યુમસ હોય ને ત્યાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ જમીન છે અને જ્યાં જમીન ઉપર આ પ્રકારના હ્યુમસ હોય, હ્યુમસ એટલે જમીનને પહોંચી અને અહીંયા ફળદ્રુપ બનાવે એટલે અહીંયા વચ્ચે જગ્યા થાય છે. વચ્ચે જગ્યા થાય છે હ્યુમસને હિસાબે. એના લીધે હવા અને પાણી એ જમીનમાં દાખલ થઈ શકે છે. હવા અને પાણીની અવર જવર થઈ શકે એના હિસાબે પાકને સારા પ્રમાણમાં પોષણ મળી શકે, સારા પ્રમાણમાં પાક ઉગી શકે છે. તો આ હ્યુમસ એ જમીનને વધુ ફળદ્રુપ બનાવે છે. હ્યુમસની સાથે સાથે સૂક્ષ્મ જીવો પણ હ્યુમસની સાથે જ હોય. એમ કહેવાય કે જોડિયા ભાઈ છે બે, હ્યુમસ અને સૂક્ષ્મ જીવો જે સાથે જ હોય છે. આ સૂક્ષ્મ જીવો પણ જમીનને જે પાણી અને હવાની ફળદ્રુપતા વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે. એ પણ વધુને વધુ જમીનને છિદ્રાળુ બનાવે છે. એના હિસાબે જમીન વધુ ફળદ્રુપ બને છે, જેથી ઉપરનું સ્તર જે છે જમીનનું, આ જે ઉપરનું સ્તર છે, આ ઉપરના સ્તરમાં આ પ્રકારના હ્યુમસ અને સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે. એના હિસાબે સૌથી ઉપરનું સ્તર હલકું બને છે, એટલે પાણીમાં ઉપર તરે છે. હલકું સ્તર બનવાના હિસાબે યાદ રાખશો કે એ જમીનને વધુ ફળદ્રુપ બનાવે છે. હલકું હોવાથી તે જમીનને છિદ્રાળુ બનાવે છે, જેથી હવાનું અવર જવર થઈ શકે છે અને આ રીતે મિત્રો તે જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે છે. ત્યાર પછી પાંચમું સ્તર આપણે અળસિયા કહીશું. તમને ખબર હોય તો અળસિયા છે ને એના વિશે રસપ્રદ માહિતી કે અળસિયા રોજની એક ગાડી માટી ખાઈ જાય છે. એ જે માટી ખાય છે મળ સ્વરૂપે એ જ માટીને બહાર કાઢે છે. એનો મતલબ કે જે મળ સ્વરૂપે માટી બહાર કાઢે છે વધુ ફળદ્રુપ હોય છે, વધુ પોચી હોય છે. એનો મતલબ કે અળસિયા ભૂમિનું પુનઃચક્રીયકરણ કરે છે. ભૂમિનું પુનઃચક્રીયકરણ એટલે કે જે જમીન છે એ જમીનમાં રહેલ માટીને, નીચેની માટીને ઉપર લઈ આવે, ઉપરની માટીને નીચે લઈ આવે. એ જ માટીને અંદર ભેગા થઈ ગયેલા કણોને છૂટા પડે છે, એટલે કે વધુ પોચી બનાવે છે. અને આ કામ એ અળસિયા કરે છે. તો આ પાંચ ઘટકો ભૂમિકણો, પોષક તત્વો, હ્યુમસ, સૂક્ષ્મજીવો અને અળસિયા એ મિત્રો ભૂમિકણો, અળસિયા, સૂક્ષ્મજીવો, હ્યુમસ આ એ ભૂમિના ઘટકો છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 29 કે ભૂમિ પ્રદૂષણ શાનાથી થાય છે, તે ભૂમિ પ્રદૂષણ પર શું અસર થાય છે? યાદ રાખો 29મો પ્રશ્ન. ભૂમિ પ્રદૂષણ શાનાથી થાય છે? યાદ રાખજો, ભૂમિનું પ્રદૂષણ કેમ થાય છે, શા માટે થાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. હવે ભૂમિનું પ્રદૂષણ થવા માટે ઘણી બધી બાબતો જવાબદાર છે, જેમાં સૌથી પહેલી બાબત આધુનિક ખેતી. આધુનિક ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવા. હવે જેટલું આપણે રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવાનો જ્યારે છંટકાવ કરીએ છીએ અને એ જમીનના ઉપરના સ્તરમાં જાય છે. હવે ઉપર શું છે તો કે હ્યુમસ છે, સૂક્ષ્મજીવો છે, જે સૌથી હલકું સ્તર છે. આ રાસાયણિક ખાતરને લીધે એ સૂક્ષ્મજીવો યોગ્ય વિકાસ નથી કરી શકતા. એ સૂક્ષ્મજીવોને હ્યુમસનો નાશ થાય છે. એ સૂક્ષ્મજીવોને હ્યુમસનો નાશ થવાને લીધે ઉપરનું જે પડ છે એ નાશ પામે છે, જેને કહેવાય ભૂમિ પ્રદૂષણ.
સમજ્યા તમે? રાસાયણિક ખાતર ને જંતુનાશક દવાને લીધે ઉપરના જે હ્યુમસ અને સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ થાય છે, અને આ વધુ પડતા ઉપયોગને લીધે યાદ રાખજો, આ સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ થવાને લીધે ભૂમિનું પ્રદૂષણ થાય છે. ભૂમિનું પ્રદૂષણ થાય છે. બીજું, અળસિયાનો પણ નાશ થાય છે. એટલે કે આ બે વસ્તુ છે એ ઉપરના અળસિયા, એ અળસિયાનો નાશ થાય એટલે ભૂમિનું ચક્રીયકરણ ન થાય, એટલે કે ભૂમિ પોચી ન બને, ભૂમિ સખત રહે. એટલે કે ધીમે ધીમે જે ઉપજાઉ જમીન છે એ ધીમે ધીમે બિન ઉપજાઉ જમીનમાં ફેરવાય છે, અને આને ભૂમિનું પ્રદૂષણ કહેવામાં આવે છે. અને આવી રીતે ભૂમિમાં પરિવર્તન આવે છે, અને ઉપરના જે ઘટકો છે એ દૂર થાય છે, અને હાનિકારક ઘટકો ભૂમિમાં ભળી જાય છે, જેથી ભૂમિની અંદર પ્રદૂષણ થાય છે. હા, બીજું, આ જે ભૂમિ છે એની અંદર જૈવ વિવિધતામાં ઘટાડો થાય. જૈવ વિવિધતા કોને કહેવાય સાહેબ? જીવોની વિવિધતા. જુદા જુદા પ્રકારના જીવો, ખાલી એવું જ નથી કે ભાઈ દાખલા તરીકે અળસિયા જ પેદા થાય, અળસિયાની સાથે ભરવાડે પેદા થાય, જે નાની નાની જીવ હોય છે આવડું, એવા અસંખ્ય પ્રકારના નાના નાના જીવો પેદા થતા હોય. અમુક બેક્ટેરિયા પેદા થતા હોય કે જે ભૂમિને મદદરૂપ થતા હોય, એ બધાનો નાશ થાય છે. આને કહેવાય ભૂમિનું પ્રદૂષણ. ત્યાર પછી 30મો પ્રશ્ન, કેવી રીતે ભૂમિ નિર્માણ કરવા માટેના કેટલાક પરિબળો અને તેને નષ્ટ કરતા જવાબદાર તમે બની શકે છે? યાદ રાખો, 30મો પ્રશ્ન, ભૂમિ નિર્માણ માટે પરિબળો એ જ નષ્ટ માટેના પણ પરિબળો બની શકે. યાદ રાખો મિત્રો, ભૂમિના નિર્માણ માટેના જે જવાબદાર પરિબળો છે એ જ નષ્ટ કેમ કરી શકે? આપણે પ્રદૂષણ વિશે સમજ્યા, પ્રદૂષણ શેનાથી થાય છે એ સમજ્યા, તો ભૂમિના નિર્માણ માટેના જવાબદાર ઘટકો છે એ જ એના નષ્ટ માટેના ઘટકો કેમ બની જાય? ખાસ યાદ રાખજો, એક જ સ્થળે જોવા મળતી ભૂમિ લાંબા સમયના અંતે નિર્માણ પામેલી હોય. તમે યાદ રાખો, પૃથ્વીનું 1 સેન્ટીમીટરનું સ્તર બને ને એટલે 100 વર્ષ લાગી જાય. એક ખાલી એટલું સ્તર બને ને 1 સેન્ટીમીટરનું ઉપરનું, આખી પૃથ્વીને બની જાય ને એટલે 100 વર્ષ લાગે. એનો મતલબ કે ભૂમિનું નિર્માણ થતાં લાખો વર્ષ લાગ્યા છે. ત્યારે અત્યારે આપણે ભૂમિનું આ નિર્માણ જોઈ છે, બરાબર? તમે અમુક જગ્યાએ 10 વર્ષ 15 વર્ષ પહેલાં ત્યાં મોટા ખાડાઓ હોય છે, મોટા પર્વતો હોય છે, ટેકરાઓ હોય છે, તો એ બધું સમથળ થતાં વર્ષો લાગે છે. હવે પ્રશ્ન એવો છે કે નિર્માણ માટે, ભૂમિના નિર્માણ માટે કરોડો વર્ષ લાગે છે. હવે આ કરોડો વર્ષ ભૂમિના નિર્માણ માટે લાગે છે, અને આ જે જમીન બને છે, આ જમીન, આ ભૂમિને બનાવવા માટે કેટલાક પરિબળો જવાબદાર છે, જેમ કે પવન અને પાણી. હવે આ જે પવન અને પાણી જે ઘટકો છે, જે નિર્માણ માટે જવાબદાર છે, અગાઉના પ્રશ્નોમાં પણ આપણે એની વાત કરી કે પવન અને પાણી, અહીંયા પણ આપણે વાત કરી હતી, પાણી અને પવન એ નિર્માણ માટે જવાબદાર ઘટકો છે. તો એ નષ્ટ થવા માટે કેમ? યાદ રાખો, હવે જ્યારે અમુક જગ્યાએ જમીન ઉપર, આ જમીન છે, આ જમીન ઉપર આ વૃક્ષો છે, અને અહીંયા એક જમીન છે કે જેની ઉપર વૃક્ષો નથી, તો જ્યારે પવન વાય છે, પાણી વાય છે, જો વૃક્ષો હોય તો આ જમીન ઉપરના જે પોષક તત્વો છે એ જળવાઈ રહે, અહીંયા જકડાઈ રહે. પરંતુ વૃક્ષો નથી એટલે આ પોષક તત્વો અહીંથી ઉડીને બીજે વહી જાય, એટલે અહીંયા ઉપરના પોષક તત્વો નાશ પામે છે.
હવે એ પોષક તત્વો નાશ પામે છે, એના હિસાબે એ જમીન ઉપજાઉમાંથી બિન ઉપજાઉ બની જાય છે. એનો મતલબ કે જો જમીન ઉપર વૃક્ષો નથી અને એ જમીન ઉપર વૃક્ષોનું આવરણ નથી, તીવ્ર પવન અથવા પાણીના લીધે ઉપરનું જે પડ છે એ ધોવાઈને આગળ વહી જાય છે, જેથી જ્યાંથી પડ નીકળી ગયું એ જમીન નષ્ટ થાય છે, એ જમીન પ્રદૂષિત થાય છે, એ જમીન બિન ઉપજાઉ બને છે. અને યાદ રાખો, આ સિવાય જે જગ્યા ઉપર પથ્થરો છે એ પથ્થરો ઉપર જમીનમાં વૃક્ષો ઉગવાની પ્રક્રિયા બહુ ધીમી થાય છે. એના હિસાબે અમુક રણ પ્રદેશો તમે જો કે હજારો વર્ષથી રણ પ્રદેશો એમનામ છે, ત્યાં હજી ફળદ્રુપ જમીનનું નિર્માણ થયું નથી. તો આ પ્રશ્ન નંબર 30 હતો. ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર આગળની વાત કરીએ કે આ જે હવે પ્રશ્ન એકદમ સરળ છે કે દાખલા તરીકે અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ છે. ચાલો આ પ્રવૃત્તિ મુજબ આપણે 2 ટ્રે લેવાની છે. હવે આ જે ટ્રે છે એક ટ્રે ઉપર આપણે વૃક્ષો ઉગાડેલા છે અને આ એમનેમ છે, બરોબર. હવે જે જગ્યાએ આપણે વૃક્ષો ઉગાડેલા છે એક જગ્યાએ એમનેમ છે, આ 2 જગ્યાએ માટી ઉમેરો. અહીંયા પણ માટી ઉમેરો. હવે અહીંથી તમે પાણીનો છંટકાવ કરો. પાણી જ્યારે તમે અહીંયા પાણીનો છંટકાવ કરશો એટલે આ પાણી અહીંયા આવશે, પરંતુ આ વૃક્ષોના હિસાબે નીચે ભૂમિ માટીના કણો ઓછા જોવા મળશે. જ્યારે અહીંયા તમે પાણી ઉમેરો છો એના હિસાબે અહીંયા ભૂમિમાં ઉપર વૃક્ષો નથી એટલે માટીના કણો વધુ જોવા મળશે. કહેવાનો મારો ભાવાર્થ એ છે કે આ બંને ઉપર જ્યારે પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવે છે ત્યારે આ ઉપર રહેલા વૃક્ષોના હિસાબે એ ભૂમિ ઉપર વૃક્ષો છે જમીનને જકડી રાખે છે, જેથી જમીનનું ધોવાણ ઓછું થાય છે. અહીંયા ઉપરનું પડ વધુ ધોવાય છે કારણ કે વૃક્ષો નથી. એના ઉપરથી આપણને માહિતી મળે કે જમીન ઉપર વૃક્ષોનું આવરણ અગત્યતા ધરાવે છે. આગળનો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 31. ભૂમિ પર વૃક્ષોનું આવરણ એની અગત્યતા, બરોબર યાદ રાખજો મિત્રો. જે જમીન છે જમીન ઉપર વૃક્ષોનું જે આવરણ છે એ વૃક્ષો જમીન ઉપર જે છે એ જમીન ઉપર રહેલા આ જે વૃક્ષો છે, આ વૃક્ષો જ્યારે જમીન ઉપરથી પવન અથવા પાણીનો ખૂબ વધુ વહેણ હોય છે ત્યારે યાદ રાખજો ભૂમિનું ઉપરનું જે પડ છે એ ધોવાઈ જાય છે અને એ વૃક્ષો જો એ ઉપરનું પડને જાળવી રાખે છે એના હિસાબે ભૂમિનું ધોવાણ ઓછું થાય છે. યાદ રાખજો મિત્રો કે ભૂમિ ઉપર વનસ્પતિનું આવરણ હોય એ આવરણ હોવાના હિસાબે એ જે જમીન છે એનું ધોવાણ, જમીનનું ધોવાણ એટલે કે ઉપરનું પડ નાશ પામે એને જમીનનું ક્ષરણ પણ કહેવાય. એ ક્ષરણ ઓછું થાય છે. યાદ રાખજો કેવું થાય છે? ઓછું. એના હિસાબે વૃક્ષો જ્યાં જ્યાં છે વૃક્ષોનું આવરણ છે ત્યાં જમીનનું ધોવાણ ઓછું થાય છે કારણ કે વૃક્ષો એ જમીનને જકડી રાખે છે. વૃક્ષો એ બિન ઉપજાઉ બનતી જમીનને અટકાવે છે અને વૃક્ષો જમીનની ફળદ્રુપતાને જાળવી રાખે છે, એટલે તે ખૂબ અગત્યના છે. ત્યાર પછી 32મો પ્રશ્ન અગાઉ આપણે ભણી ગયા, માટી કે ભૂમિનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? તો એમાં આપણે વાત કરી હતી સૂર્યપ્રકાશ, પાણી,
પવન અને લાઇકેન જેવી વનસ્પતિઓના હિસાબે મોટા પથ્થરો છે એ નાના નાના કણોમાં રૂપાંતર થાય છે અને એના હિસાબે ભૂમિનું નિર્માણ થાય છે. ભૂમિનું ક્ષરણ એટલે શું? ભૂમિનું સૌથી ઉપરનું પાતળું ફળદ્રુપ પડ નાશ થવાની ક્રિયાને ભૂમિનું ક્ષરણ એટલે કે ભૂમિનું ધોવાણ કહેવામાં આવે છે. તો હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે 34મો. ક્ષરણને રોકવા, ક્ષરણ એટલે ધોવાણ. 35મો પ્રશ્ન, ક્ષરણને રોકવાના ઉપાય કે કેવી રીતે જમીનનું ધોવાણ અટકાવી શકાય. પહેલું તો વૃક્ષારોપણ. જે જગ્યા બિન ઉપજાઉ છે, પડતર જમીન છે, એમાં નવા નવા તમે વૃક્ષો ઉગાડો. બરોબર. બીજું, વૃક્ષો ઉગાડી શકાય. હાલો પથ્થરો ઉપર નો વૃક્ષો ઉગે તો અમુક જગ્યા ઉપર ઘાસની રોપણી કરો. જે ઢોળાવવાળા વિસ્તારો છે, ઢોળાવવાળામાં વૃક્ષો ન ઉગે ત્યાં ઘાસ વાવો. ઘાસ વાવવાના હિસાબે પણ એ પાણીને અટકાવી રાખે છે. બીજું, ખેતરોની ફરતે જે સેઢા છે, પાળા છે, એ પાળા બનાવવા. અને આજે ખેતરોની ફરતે પાળા બનાવશો, એ ખેતરની ફરતે પાળા એક તો એ પાણીને જતું અટકાવશે અને પછી એક જગ્યાએ પાણીનો નિકાલ કરવો, જેથી શું થાય કે યોગ્ય રીતે એ માટી નો નીકળી જાય, એક સાથે માટી નો વહી જાય. બીજું નદીની બંને સાઈડ મોટા પથ્થરો બનાવો, પથ્થરોની આડસ કરો, જેથી એ પથ્થરોનું પાણી ખેતરોમાં ન જાય અને એ નદીમાં સીધે સીધું દરિયામાં ભળે. બીજું, પર્વતીય વિસ્તારોમાં ધાબા ખેતી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો. પર્વતીય જે વિસ્તાર છે, હવે સાહેબ પર્વતીય વિસ્તાર એમાં ધાબા ખેતી શું છે? ઇઝરાયલમાં અત્યારે જમીન ઉપર તો ખેતી થાય છે, અગાસીમાં ખેતી થાય છે. ધાબા ખેતી એટલે શું કે એવા વૃક્ષો વાવવા કે જેના મૂળ બહુ ઊંડા ન જાય, એવા પાકો વાવવા અને એવા પાકોમાંથી ઉત્પાદન લેવું. મોટા જે પર્વતો હોય આવી રીતે, તો આ પર્વતો ઉપર આપણે કેમ ચાની ખેતી થાય છે કે એના મૂળ બહુ ઊંડા ન હોય, તો અહીંયા બહુ ઓછા મૂળ સાથે બહુ મૂળ ઊંડા જરૂર ન પડે અને એ યોગ્ય રીતે વનસ્પતિ ઉગી નીકળે એવી પ્રકારની વનસ્પતિ થોડીક માટી નાખીને વાવવી, જેને ધાબા ખેતી કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે પ્રશ્ન નંબર 25થી શરૂ કરી અને 34 સુધીના પ્રશ્નો તમારે 2 વખત લખવાના છે. અસ્તુ.